汉克说兰蒂娜的手术是医疗事故，没错，他还说要告我们。他凭什么告我们啊？在兰蒂娜手术中递错工具，小聪被勒令休假3天，这事整个医院都知道。可是大家都在传，他不是在休假，而是被停职调查。汉克就突然跳出来，一口咬定这是一起 medical accident。兰蒂娜手术我全程都在，廖医生及时纠正了小聪的错误，而且手术最后也很成功啊。这根本不可能是一起 medical accident。廖宇我很了解，如果一旦是出了问题，他绝对不会隐瞒的。可是友好医院有史以来头一回有病人告这种状，医疗事故可不是小事情。要不要请货队马上回来？给他打个电话。不行，货队在忙很重要的事情，不能打扰他。那你自己能行吗？货队把医疗队都交给我了，不行也得行。再说了，我不是一个人在战斗，还有 Daniel 院长，还有你们跟我一起，我们可以解决很多问题的。没错，我们一起。对了，我想问一下，友好医院以前有过类似情况吗？据我所知，应该没有。岛上人都很淳朴，虽然他们害怕医院里面有鬼，可是从来没有怀疑过医生的医术。淳朴，淳朴的汉克抓住王小聪拿错工具这件事儿，说我们医疗事故，他到底要干什么？医疗事故，这明摆着针对廖医生啊！我马上去找人翻翻这个汉克的底，看他到底什么来路。我去调一下手术的监控吧。丹尼尔院长在哪儿？啊，他去看小六了，估计得晚上才能回来。你阿姐过2天就出院了，回来你记得好好照顾她。好。可千万不要让别人知道我们俩在这讲话，不然他们又会说什么？你会把地仙从医院带出来招惹我，又要把我关进神婆屋里，我可不想去那，闻到那儿的味道就头晕。那你这2天还有看到那个地仙吗？没有了，神婆说地仙已经被赶走了。对了，你有看过这个东西吗？这个很可怕的，怎么了？你一闻就会见到地仙。哦，这样啊，那我倒想见见地仙长什么样子。哎，不要不要不要啊！会见到地仙的，不要！太恶心了，不要！哎，哎，不要！不对，这个是我最后2天闻到的，之前闻到的都是一种一闻就会非常头晕，而这种不会，反而还很好闻。这是个什么鬼医院？闹鬼！医生收黑钱！怎么回事？现在手术还出了医疗状况 ，medical accident， 医疗事故，把我的未婚妻变成这样，当我汉哥死了吗？这种医院早点关门算了。切！你们还能在这里住院？还能在这住院吗？你们还敢在这住院吗？破医院，缇娜小宝贝，你千万不要害怕，有我在这，没有人敢伤害你的。来让一下，都让一下，都让一下。散了啊！都先回病房吧。汉克先生，要，
这是谁来的？就是这个医生。手术时出现了状况。喂，这位先生，请你说话慎重一点。廖宇医生可是我们医院医术最精湛的医生之一，医疗事故这么严重的指控，没有根据可不能胡说。就你这么一个老女人，敢这么威胁我？我希望你能够尊重我，不然我可以把你赶出这个医院，你信不信？汉克先生，这里是医院，请你不要这么大声喧哗，到处都是病人。还有，现在是我们查房时间，如果你真的爱你的未婚妻的话，请你不要妨碍我们的工作，让开。蓝小姐，今天怎么样？有什么不舒服的地方吗？肚子有点痛。麻药作用过去以后，都会有点痛。那这样，我给你开一些止痛药，等你痛的话，你就吃上一片，好吗？那我看一下你的伤口吧。蓝小姐，方便我问你一下，这个伤口很像是刀伤，到底是怎么弄的？我自己跌在刀子上。跌在刀子上？你家地上都插满了刀子吗？和你有关系吗？他就是不小心绊倒了，撞在桌子上，桌子上正好有一把水果刀，所以就，不信，你问问他是不是？讲话怎么奇奇怪怪的啊？真的很讨厌。是不是？你们是医生，不是警察，该自己做的事没有做好，弄出来医疗事故，现在还管别人家的闲事。好好给缇娜治伤，我天天会过来盯着你，我等着你们给我低头认错。现在的手术录像都交给了卫生署，它是不是医疗事故，到时候自有定论。走。这在搞什么？好了好了，赶紧回病房吧，别在这儿看了。走吧，走了。好了好了，不要看了啦，回去哈，走了。缇娜宝贝，不要害怕，所有坏人都会被汉克赶走的。汉克和缇娜会幸福的生活在一起。You spend too much time on your business. You should come back more. You don't understand. It's hard to do business. I want you to quit being a doctor and come help me, but you won't. You don't care about me. Dad has passed the business down to you. He likes you better. That's cool. Daughters of the Chow family never get to offer incense. Just you. So, see? Dad liked you better. Dad still worries you and wants me to look after you. What makes Dad worry about me? Because you never choose the right woman. Yeah, see, that's sister-in-law psychology. Always thinking that nobody's ever good enough to be your brother's wife. Okay. Mandy, ugly. And May, pretty but moron. Thank you. Jelly is smart. You should stay with her, but you didn't. Okay, Kelly? She's pretty, smart, faithful. Why don't you like her?
Because she's fake. Hey, be nice. I'm waiting for you to take a simple girl. A girl from a small town pharmacy. You wouldn't know anything about her. Cindy, why you're crossing the line? Okay, let's be serious. That Hank I asked you to find out about. When can you give me his information? Well, Shashu's still checking background information on him. Probably won't take long. Why is that? You think he's suspicious? Medical accident is really used here. This Hank talks like he's uneducated, but he talks about a medical accident quite often. Sounds like someone has taught him. And his fiancee's injury is also quite strange. Cindy, I think you should be more careful in the hospital these days. What do you mean? I have to talk about Xiaoliu with Daniel about this whole incense thing. It's all really quite complicated, but I'm almost certain that Uncle Alan's people are playing tricks. What's going on behind of it? I don't know. But you know An, bullying everyone and even going to extremes, so I'm telling you, you better be careful. You know me. I've liked fighting since I was a kid. If anyone comes, see how I teach him a lesson. Don't try and be brave, okay? Be careful in the hospital and remind Daniel and all the other doctors to be on alert. I'm serious.大姐，怎么灵感在餐里面敷面膜啊？谁是大姐啊？我看鬼片。哎，你去看小亮了吗？他还好吗？挺好的，恢复过来了。在餐厅看鬼片，干嘛不回房间看啊？房间太小啊，然后又没有氛围，我又怕吵到隔壁红姐。你不懂，我这看恐怖片是为了理清思路，我在想很重要的事情。倒是你，一个外科医生，手术都不怕怕鬼啊？外科医生的手术那是一门艺术，好吗？拿来跟这个比，这太恶心了吧？干不恶心啊！你看，还挺好笑的。别看了。让，你看。汉克要告我们医院医疗事故的事情，你知道吧？听说了。我这就这个来来回回想了一个晚上。我用这个所有可以让我集中精神的方法，比如说吃棒棒糖啊、敷面膜啊、什么看鬼片什么的，我找到了几个疑点。第一，小聪递错工具这个事情的确是有错。但是呢，手术最后还是顺利进行了。
但是却被外界传得这么严重，所以我同意你的说法。医院里面会有一些人刻意传播谣言。第二，那个电刀的电源线绝对不可能是被老鼠咬断的。第三，这个贾汉克，我对他感觉就是不好，我觉得他有问题。第四，这廖宇跟我说了，兰丽娜那个伤口是有蹊跷的，他感觉那个伤口像是有意弄伤的，不像是无意。所以你跟小廖都觉得兰蒂娜的伤不是意外？我们也只是怀疑，但是怀疑还是需要证据。哎，我们来实验看看嘛。当时有一个刀，用这个当刀。如果假设这个刀，我帮来，放在桌子上，然后呢，兰蒂娜不小心把刺不进去。对呀，这刀会跑啊。哦，把刀放在这里，压一个重物放在上面，固定这个刀。兰蒂娜，她也不太可能是走过去的，她应该是不小心摔倒。那要怎么摔倒？我借你。就，哎，不是，那我不借你摔倒吗？啊，歪了，还是刺不进去。那如果那个重物再重一点呢？压的。你的意思是说，他自己压制了刀，然后走过来？不对呀，兰丽娜大概7跟我差不多，然后她的脾脏位置在这里。如果要插，她不可能是走过去的，所以她仍然是跌倒。她就远一点，这个位置。3、2、1。插进去了，所以还是有可能的。不对，廖宇跟我说了，兰丽娜那个伤口不是在肋间隙这个位置，而是在肋骨下方这个位置。在这个位置，那就必须得是有人这么。所以另有其人。如果真的是另有其人的话，那就说明汉克在说谎啊。但是，汉克为什么要帮一个刺杀他未婚妻的人撒谎？只有一种可能，那就是汉克刺伤了兰蒂娜，然后送来我们医院，说这是一起意外。刚好碰上了手术出错的小聪，再把它渲染成为我们医院的第一单医疗事故，告上了卫生署。然后手术室的设备又发生了故障，夸大说是我们医院管理不善。就算查到了最后跟我们医院是没有关系的，但我们的名声还是受到了伤害。所以岛上的村民对我们友好医院也就不再友好。就是这个逻辑。有没有觉得很熟悉？他们就是这么陷害谢夫的。如果我们手术当中有问题，我绝对不会推卸责任。但是我今天下午去看了一下午监控录像，
我发现廖宇在整个手术过程当中没有出现任何问题，而且他及时制止了王小聪的犯错。所以这一帮人想要策划的是，一边让汉克刺伤兰蒂娜，另外一边找人在医院的内外散布谣言，然后嫁祸给我们。这到底是谁想的办法？好坏啊！还好我聪明。今天下午小六才跟我说，2天前有人去神婆屋换走了那个塔香。我想做塔香的这一个人，应该就是给汉克出主意的人。不出所料的话，这个人一定为了某些不可告人的秘密，要掩盖忌讳异己。所以还好，我的人谨慎，所以他们还没有发现自己已经露出了马脚。还想继续用对付谢父的方法对付我们。对，就是这样。啊！对不起，还好吧。轻点。你看了我干嘛？脸上有东西。脸上有黄瓜。原来你们在这里啊！我刚回了趟家，让我哥查了一下这个汉克里，你们猜怎么样？我哥特地托人进入州警察署内部人口登记处调查，整个加尔岛州一共就2个叫汉克里的人，一个今年82岁，另一个31岁。不过31岁这个人10天前死了。死了？兄弟。Daniel， 你干嘛啊？哎，你不要动他，你别摸啊。刚才说到哪了？说到啊，说到那个汉克死了。对，31岁的那个。你想想看啊，最近这几天都看到了他在医院晃荡。等下啊！我们医院护士站不是有那个身份证鉴别器吗？鉴别过他的身份证是真的，所以我是不相信有鬼的啊。这就有意思了。医院里面这个汉克里身份证是真的，可是，在加尔岛州人口登记记录并没有联网，新晋去世人口记录只有在州警察署才可以有记录，在外面，譬如说在医院里面，都要过一段时间才能拿到，等到重新录入以后才可以查看，所以这个鉴别器只能检测出他的身份证是真的，而鉴别不出他的身份是假的。那也就是说，只要2个样貌相像的人，完全可以利用人口登记这个时间差的漏洞，把死人的身份移植给另外一个人。可是这些只有在州警察署才能做到，而在州警察署有安万好安插的眼线。不出所料，伟大的货对，还好他们不知道。舌头露出来了。你们2个一唱一和这么默契，哎，有秘密啊？哪有什么秘密？谁一唱一和啊？
那个真的汉克里如果死了，那这个假汉克里从哪冒出来的？哎，红姐，啊，这个2号房的1号床病人，他今天做过手术，那要做一下术后检查。今天病房谁是值班医生？乔医生。乔医生。啊？他不是已经回家了吗？回来了。他回来了。嗯。哦。我觉得他挺有意思的。我们来这儿这么久了，从来没见他回过家，都是在宿舍里住。要不我说她是个有个性的姑娘呢。人明明是富家小姐，可以什么都不干，家里金山银山的堆着。哎，人有理想有追求，要当医生，学成回来以后吧，明明可以让他哥打个招呼，就可以去条件最好的医院。哎，人主动要求到这艰苦的地方来，真是一个好姑娘。嗯，真是个好姑娘。我就是说她很好嘛，很善良。就像你刚才说的，人家家庭条件挺好的，但从来不靠家里，天天就在这医院里忙前忙后的，为这些岛民服务。一般这种家庭条件特别好的孩子吧，就容易走2个极端。第一种呢，就像乔医生这样的，富而不骄，独立、热情、有爱心，人见人爱。还有一种吧，就是那种好吃懒做，觉得整个世界都应该围着他转。哎，还真是。你看看咱们乔医生，哎，人不做作，低调，长得还漂亮。哎，我一想到他每天屁颠颠跟在你屁股后面向你认真求教的样子，就特别可爱。他最近还老跟着你吗？跟，不过人家就是很想做一个好医生吧，那能多帮他点就多帮他点。我听说啊，人家主动放弃了家庭的遗产继承权，真是佩服啊，洒脱。不知道有什么样的人能娶到这么好的姑娘？追他的人应该挺多的吧？哦，我听说从咱们这儿可以排到西区去了。哎，他老跟着你，你有喜欢过他吗？红姐，说什么呢？那又怎么了？这怎么可能啊？你说我们来这儿也就2年，2年以后，我们隔的是千山万水。那要是不隔着千山万水呢？哎，行了，收拾好查房去。哎，今天是乔医生查房。哎，这不被你绕的，睡觉。你看你脸都红了。真书呆子。哎，妹妹，你怎么在这里哦？我做了茶，一起来喝呀。走吧。妹妹，妹妹，怎么了？黄师长，我想进去看一下，可以吗？我可以走近一点看吗？
找了你好久，原来躲在这里哦。我叫王小聪，不叫王孝聪。哎呀，我们这边口音都这样啦。我连在海岛都没出过，没什么见识，原谅我喽。再说，你这个人讲话很好笑，像王小聪也没什么不对嘛。什么事儿啊？这么开心？我有个事情问你哦，你见的病人多，如果想要一个病人彻底断了自杀的想法，最好的办法是什么？你说的是王月妹吧？帮她找到一个新的兴趣点，让她为这个新的兴趣点努力活着，就没问题。就是这样讲，我找到了。她一家庭妇女，除了她丈夫什么都不想，短时间之内再帮她找一个新丈夫也不那么容易。你能有什么办法？宝宝，他喜欢小宝宝哦，不明白？周医生，周医生，怎么了？王妹出事了？啊，没有，他没出事，他很好。那你跑什么？周医生，我想到一个可以让王月妹放弃自杀的办法。是吗？来，你坐下说。什么办法？周医生，我这2天和王月妹在一起，终于搞清楚了她为什么一直想要自杀。她小时候是个孤儿，寄养在亲戚家，过得很难的。后来好不容易长大了，嫁了人，虽然脾气不好，总是打她，但也算比以前舒服一些了。结果现在，突然老公死了，孩子也没了。以前她从来没有自己生活过，所以她不知道该怎么办，才一直吵着要自杀的。但是，如果真的说到要死，她有没有那个勇气的？所以说，我想彻底断了她这个自杀的念头，让她鼓起勇气重新开始，就要找到一个新的那个兴趣点。所以你的意思是你已经发现了这个新的兴趣点？小宝宝，我刚刚陪他一起去看小汤包了，你完全想象不到，他那个表情啊，一脸苦笑全都没有了，而且还会笑哎，他喜欢小孩子。所以你的意思是，把小汤包给他养喽？不可能的。为什么啊？他们一个没有了宝宝，一个没有了爸爸妈妈呀。是这样的，行动。小汤包现在已经是孤儿了，不论是从法律的层面上来看，还是从人道主义的层面上来看，我们都没有办法把小汤包交给一个有自杀倾向，或者是心理有一定问题的养母来抚养，这是对小汤包未来着想。让我想了这么多，都白想了哟。其实，你的发现未必是白想。妹妹，去看小汤包啦。我自己都不会再有宝宝了，看看别人的孩子也不行吗？是谁跟你说你不能有宝宝了？那你的意思就是说我还会再有宝宝喽？是这样的，现在还没有任何人可以告诉你能生或者是不能生。你刚刚出了车祸，而且还流产了，身体的状况也不太好。你需要很长一段时间的身体调理，过了这段身体调理之后，我给你做个全面的身体检查，才能给你一个定论。周医生，
月妹并没有完全失去希望，对不对？当然，希望是一直都在的。活着就会有希望。月妹，听到周医生的话没有？你要好好调养身体，一切都还有希望的。等好了以后啊，你找一个真的对你好的男人，然后嘞，和他生一堆像小汤包一样可爱的孩子，对不对？你想生多少就生多少。然后啊，等孩子长大，你就做阿婆，这样的日子多幸福哦，对不对？但是前提是，一定要爱惜自己，这样才有希望。我听说王月妹那件事情是你车主里搞定的，你现在好厉害！哎，我哪有那么厉害啊？我只不过是找到了他新的兴趣点，还是周医生厉害。哇塞，兴趣点这个词你现在都会说，还说自己不厉害？我自己怎么有这么高级的词嘞？我喜欢小葱脚的啦。玩小葱？哦，对，我呀认了他做师傅。哦，他真的好棒，他又帅又专业，还会讲笑话。哎，我们都好喜欢他哟。心如，你这么喜欢照顾人，有没有想过找一份护士的工作来做一做？我怎么可以嘞？你当然可以啦！哎，我跟你讲，我们医院现在在招实习护士，我觉得你试一试呀。我可以吗？好，让我试一试。好啊，那我现在就去看一看哦。好。那个，什么都别想了啊，先吃饭。有什么事咱吃完饭咱再说，好不好？哎，你们知道吗？看看，老吴今天给你们做什么呀？这是油焖大虾呀！你们知道吗？这儿的虾有多新鲜、多便宜，那跟北京比起来。谢谢老吴，但是这2天这事儿乱糟糟的，吃啥都没心情。哎，周医生，你把那嫩芽都给掐掉了呀？哎，他是想把有些东西掐死在萌芽状态。现在还有心说我？那个小葱呢？啊，小葱啊，自打宣布他休假之后啊，这孩子一个人在院里待了半天，后来自己就回房间了，到现在都没下来。哎，中午也没下来吃饭。哎，我去给他送饭吧，敲门也不搭理我。你说这孩子又倔又要强，不行，我看看他去。哎，红姐，先吃饭吧。啊，我不吃了。把葱的那份大虾给他留着啊。哎。哦，对。哎。把我的那份虾也留给他。哎，好。这孩子不能不吃饭。那一会儿回来吃饭啊。我也不吃了。哎，上去看书了。哎，廖医生，您这，哎，没有，我就把这个菜给你端到厨房去。哎呦，你吓我一跳！我一看这都不吃了，我以为你也不吃饭了呢。我有什么可不吃的呀？我们又没做错事儿。再说了，人是铁，饭是钢，不吃饱饱的，怎么战斗啊？是不是？哎，对，周医生，学不够，看好你，比个心，别了。红姐。啊。小葱现在怎么样了？哎。好说歹说，劝了半天，吃了那么一小块米饭，人都瘦了一大圈儿，还动不动就掉眼泪。我真的是从来没有见过他这样。这怎么会一下子这么严重？不会真得抑郁症了吧？哎呀，他这个年龄的孩子呀，根本就没有受过什么苦，从小蜜罐里长大的，一到这种环境，那肯定也是不太适应。再加上递错工具那事儿，对他打击特别大。
他从来也没犯过这么低级的错误呀。那也总不能一直这么颓废下去吧？人总会犯错的嘛，犯错了改不就完了吗？哎呦，你不知道他们这个年龄段的孩子心高气傲。就说我们家小峰吧，哼，上大一期末考试考了全班第1，那个心劲儿。好，大2上学期考了全班第5，回家绝食了，把自己关屋子里都不出来，愣是给自己饿了2天。哎，小聪也是，在医院里多优秀啊，事事都要拔尖儿。这点挫折，我相信他能调整过来。哎，也怪我太操心，我就是看他现在的样子，让人又心疼又着急，你都不知道该怎么办。好了，你也别太担心了，红姐。我觉得小聪，他得学会自己成长，自己去经历这一刻。